Okay, next general principle of bank management ነው የምናየው እንግዲህ በፓርት 1 ቪዲዮ ስለ ባንኪንግ ዲስከስ ለማድረግ ሞክረናል በፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ምን አይነት ፋንክሽን ያላቸው ምን አይነት ሮል ያላቸው የሚለውን ዲስከስ አድርገናል ዛሬ ደግሞ በፓርት 2 general principle of bank management እናያለን ማለት ስለዚህ banks make profit through a process called which is asset transformation ባንኮች ፕሮፊታቸው የሚነሳው asset transformation መፍጠር ነው asset transformation ማለት ከዲፖዚተሩ የሚወስዱት less risky የሆነ liability እኛ ዲፖዚት እናደርግ ለነሱ liability ነው የተወሰነውን ፐርሰንት ሪቴን ያደርጉትና ቀሪውን ያበድሩታል high return ላለው high risk ላለው ተበዳሪ ያበድሩታል በዚህ ሂደት ውስጥ ፕሮፊት ጀነሬተር ሲያደርጉ asset transformation እንለዋለን ማለት The asset transformation it is the process of creating new asset or loan from the liability which is deposited ማለት ከሚያገኙት ዲፖዚቱ ለነሱ liability ያንን liability ያንን ዲፖዚት በመጠቀም አዲስ asset ወይም ደግሞ አዲስ ያበደሩትን loan የመፍጠር ሂደት ነው በዚህ ውስጥ የሚገኘው የኢንተረስት ሬት ልዩነት ነው asset transformation የምንለው ማለት ስለዚህ ለምሳሌኛ ባንክስ እናስቀምጥ 7% ይሰጡናል ሲያበድሩት በ20 17% ያበድሩታል this is known as asset transformation ማለት this means a bank borrow in shorts and lend into long the borrow በልክ ፔሪዮዱ ባነሰ ቁጥር ኢንተረስቱ ዝቅ ይላል ፔሪዮዱ በረዘመ ቁጥር ኢንተረስቱ ከፍ ይላል ሪስኩ በዛው ልክ ከፍ ይላል ስለዚህ በዚህ ውስጥ ነው የሚጫወቱት ማለት the types of asset transformation it can be retail or it can be wholesaler እንለዋል retail ስንል asset transformation or say retail ስንል a short term deposit from individual customer lent to the long terms through mortgage car loan or customer loan ስለዚህ short term depositoችን ወደ long term loan የመለወጥ ሂደት retail እንለዋል from individuals customer deposit የሚሰበሰብ ከሆነ ማለት but wholesaler ስንል ግን using fund deposited by large institutional investor rather than deposit collected from individual customers they try to collect a large amount of deposit from institutional investor then ይሄንን ገንዘብ ምን ያደርጉታል and companies to fund loan for commercial real estate or infrastructural projects ትላልቅ real estate projects ትላልቅ infrastructural projects የሚያበድሩት ደግሞ ከሆነ wholesaler asset transformation እንለዋለን ለምሳሌ ባንክ ውስጥ 100 ብር ብናስቀምጥ ወይ $100 ብናስቀምጥ they reserve የተወሰነ ፐርሰንቱ ለምሳሌ 10% reserve ያደርጉና 90 ብሩ ምን ያደርጉታል ማለት ነው ያበድሩታል ይሄ ተበዳሪ መልሶ 90 ብሩን እዚሁ ባንክ ላይ አካውንት ላይ ቢያስቀምጠው ምን ያ 90 ብር ይገባል አይደል 90 ብር የዚህን 10% ደግሞ ያስቀምጡና ቀሪውን ደግሞ ለሌላ ተበዳሪ ያበድሩታል ያኛውን ተበዳሪ መልሶ እዚህ ውስጥ የሚያስቀምጥ ከሆነ ብሩን የሱን 10% ሪዘርቭ ያደርጉና ለሌላ ያበድሩታል በዚህ ሂደት ነው አሴት ፕሮፊታቸውን ጀነሬት የሚያደርጉት ማለት ነገር ግን the banks they face a different types of risk ይሄንን በፓርት 1 ቪዲዮም ቻፕተር 2 ላይ ዲስከስ አድርገናል they should manage their liquidity risk they should manage their assets ምክንያቱም credit risk and interest rate risk ስለሚያጠቃው ስለዚህ ምን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው liquidity management asset management liability management and managing capital adequacy is the more important area for a bank ስለዚህ ምን እንላለን let's look at how banks manage its asset and liabilities The bank managers has 4 primary concerns. The first one, liquidity management, which means the acquisitions of sufficient liquid asset to meet the bank's obligation to the depositor. ስለዚህ ባንኮች በቂ የሆነ liquid asset መያዝ አለባቸው ምክንያቱም ዲፖዚተሮች ገንዘብ ያስቀመጡት ከስተመሮች ኤኒ ታይም ገንዘብ ሊፈልጉ ይችላል ስለዚህ ይሄንን ሳቲስፋይ ሊያደርግ የሚችል liquid የሆነ asset ያስፈልጋቸዋል ማለት ስለዚህ ለምሳሌ ልክኛ ገንዘብ ልናወጣ አይደለም ባንክ ውስጥ ገንዘብ የለም ልንሰጥህ አንችልም ከተባለ ባንኩ የምን ችግር አለበት ማለት ነው የሊኩዊዲቲ ማኔጅመንት ወይም የሊኩዊዲቲ ፕሮብለም አለበት ማለት next they should concern about asset management which means
they accept low levels of risk by acquiring asset. They have low rate of defaults and by diversifying asset the diversified asset holdings. ስለዚህ አሴታቸውን ማኔጅ ማድረግ አለባቸው። እንዴት ነው አሴታቸውን የሚያደርጉ? በቻሉት አቅም አክሰፕት ማድረግ ያለባቸው የአሴት ወይም ሎን ሲሰጡ ሪስኩ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ያለ መመለስ ሪስኩ ዲፎልት ሪስኩ ሎ የሆነ ብድር መስጠት አለባቸው እና የተለያዩ ኤሪያዎች ላይ ደግሞ ምን ማድረግ አለባቸው? ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው። ሲምፕሊ በብድር ብቻ መቀመጥ የለባቸው። ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንት፣ ዴብት ኢንስትሩመንት ኤንድ ኦፍ ባላንስድ አክቲቪቲ የሚባለው በኋላ እናያለን። የተለያዩ አክቲቪቲዎች ላይ በመሳተፍ they should manage their assets ማለት ነው። so managing their credit risk ስንል ይሄ ያለ መመለስ አበድረው ያለ መመለስ ሪስኩን ማኔጅ ማድረግ አለባቸው። ምን በማድረግ ሲያበድሩ ሎው ሪስክ ለሆነው ያለ መመለስ እድሉ ዝቅተኛ ለሆነው and they should manage their interest rate risk ምንለው because of the fluctuation of the interest rate risk our asset value it may affected ያንንም በስትክክል ማኔጅ ማድረግ አለብን ማለት። ሌላኛው liability management which means we should manage our liability። አሁን በባንክ ላይ ዋነኛ liability ምንድነው? ከከስተመር የምንሰበስበው ዲፖዚት ነው። ስለዚህ we should manage that one. We should acquiring fund as soon as possible at low cost ማለት በቻልነው አቅም ከከስተመር የምንሰበስበው ዲፖዚት ባነሰ ኮስት መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም ተርፋችንን ጀነሬት የምናደርገው ሎ ኮስት የሆኑ ዲፖዚቶች ተቀብለን በሃይ ኮስት በማበደር ነው ማለት። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ማኔጅ መደር እያንዳንዳቸውን እናያቸዋለን። so managing capital adequacy ስንል we should decide the amount of capitals of the bank should maintain and acquire the needs of the capital ማለት። ስለዚህ ምን ያክል ካፒታል መያዝ አለብን? ባንኩ ፕሮፊታቢሊቲውን ጠብቆ ኢንሶልቨንሲ ችግር ሳይገጥመው በአግባቡ ኦፕሬሽኑን እንዲቀጥል ምን ያክል አማውንት ኦፍ ካፒታል መያዝ አለብን የሚለው ማኔጅ የምናደርግበት ኤሪያ ነው ማለት። ለምሳሌ ባንኮች ሊኩዊዲቲ ክራይሲስ ይገጥማቸው ቅርብ ጊዜም ሰምታችሁናል። እኛ ሀገር ያሉ ፕራይቬት ባንኮች የሊኩዊዲቲ ችግር አለባቸው ሲባል ነበር። ሊኩዊዲቲ ፕሮብለም ማለት ከከስተመር የሰበሰቡትን ገንዘብ የተወሰነው ለናሽናል ባንክ ሪዘርቭ አድርገዋል፣ የተወሰነውን አበድረዋል። then ዲፖዚተሮች ገንዘብ በሚፈልጉበት ሰዓት በቂ ገንዘብ የለም። ለማበደር በሚፈልጉት ልክ ደግሞ ማበደራቸው ምክንያቱም ካሽ እጃቸው ላይ ስለሌለ ማለት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሊኩዊዲቲ ክራይሲስ በሚገጥምበት ጊዜ ምን ማድረግ አለባቸው ባንኮች? they should borrow from other banks just like national bank ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች የውጭ ሀገር ባንኮች ሊሆን ይችላል፣ ከሀገር ውስጥ ባንኮች ሊሆናሉ። በእንደዚህ አይነት ብድር በማግኘት ያንን ሊኩዊዲቲ ፕሮብለም መቅረፍ or selling securities which means debt security ሊሆን ይችላል፣ equity security ሊሆን ይችላል። እነዚህ በመሸጥ ካሽ በመሰብሰብ የሊኩዊዲቲ ፕሮብለማችን መቅረፍ እንችላለን። or ቅድም እንዳለው borrowing from a central bank we can borrow and reducing loan portfolio which means ያለንን የሎን ፖርትፎሊዮ ምን ማለት በመቀነስ ያለንን ሎን ፖርትፎሊዮአችንን በመቀነስ we can manage our liquidity ማለት። next asset management ስንል ቅድም ብንብላ we should manage our assets. why? to maximize our profits. so to maximize this profit bank must simultaneously seek the highest return possible on loan and securities and they should reduce the risk and make adequate provision for liquidation by holding liquidity assets. አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው ነገሮች አንዳንዶቹ ተቃራኒ ናቸው። ለምሳሌ ሃይ ሪተርን ፈልጋለውና ሎ ሪስክ ፈልጋለው ምንለው አይጣጣምም። ምክንያቱም if you need to high return we need to take risks የተወሰነ ሪስኩ ከፍ ማለት አለበት። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ነው ጨዋታ የምንጫወተው ማለት። እንዴት ነው ሪተርኑ ሃይ ሆኖ ሪስኩ ዝቅተኛ የሆነ ብድር ልሰጥ የምችለው? እንዴት ነው ሪተርኑ ሃይ ሆኖ ሪስኩ ሬዲዩስ አድርጌ የተለያዩ ሴኩሪቲ ኢንቨስትመንቶች ላይ የምሳተፈው? አጌን ምንን አፌክት ሳያደርግ ሊኩዊዲቲን አፌክት ሳያደርግ ሊኩዊዲቲ ክራይሲስ ሳይፈጥርብኝ እንዴት ነው ፕሮፊቴን ማክሲማይዝ ማድረገው የሚለው ይሄ የአሴት ማኔጅመንት ኮንሰፕት ነው ማለት። so how they achieve this goal? ይሄንን ጎል እንዴት አቺቭ ማድረግ ይችላሉ? how we can achieve this goal? ታዲያ ይሄንን ኦብጀክቲቭ እንዴት ነው አቺቭ የምናደርገው? the first is we should find a borrower who will pay high interest rate and are likely to default on their loan ማለት። ስለዚህ
ያበደርነውን ገንዘብ ያለ መክፈል እድሉ ዝቅተኛ ይሆናል the same time ደግሞ high interest rate ሊከፍለን የሚችል ተበዳሪ መፈለግ የመጀመሪያው ኦፕሽናችን ነው ማለት ለዚህ ነው ባንኮች አይታችኋል ሲያበድሩ ምን ያደርጋሉ ኮላትራል ያሉ ፕሪቪየስ ሎን ፔመንታችንን ሂስትሪ ያሉ ያለንን ሀብት ያሉ ያለንን ቢዝነስ ያሉ ለምን ዲፎልት ሪስካቸውን በቻሉት አቅም ለመቀነስ ነው ማለት and they find high interest pair borrower another one which is buying security with high return and low risk የተለያዩ ሴኩሪቲ ኢኩዊቲ ሴኩሪቲዎች ሊሆኑ ይችላሉ ቦንድ ሴኩሪቲዎች ሊሆኑ ይችላሉ የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ላይ ሪተርናቸው ትልቅ ሆኖ ሪስካቸው ሎው የሆኑትን በመፈለግ እነሱን አኳየር በማድረግ ለምሳሌ ትሬጀሪ ቢልስ እንገዛ ሪስኩ ዲፎልት ሪስኩ ዜሮ ነው የተወሰነ ሪተርን እናገኛለን የደብት ቦንድ ልንገዛ እንችላለን ኢኩዊቲ ልንገዛ እንችላለን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኤሪያዎች ላይ በመሳተፍ አሴታችንን ሞር ፕሮፊታብል እንድንሆን እንጠቀምበታለን ማለት ሌላኛው diversifying we should provide a loan into different sectors and we should acquiring a different types of asset and a different types of securities ማለት ለምሳሌ ለአንድ ስፔሲፊካል ኤሪያ ያሉ ብቻ ከስተመሮች ካሉ በዛ ኢንደስትሪ ውስጥ ችግር የሚፈጠር ከሆነ በጣም ትልቅ ፕሮብለም ይገጥመናል ነገር ግን ከስተመሮቻችንን ዳይቨርሲፋይድ ካረግን ሰርቪስ ኢንደስትሪ ማኒፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ኢምፖርት ኤክስፖርት ኤዱኬሽናል ኢንደስትሪ ለተለያዩ ከስተመሮች የምናበድር ከሆነ we diversified our asset ማለት and የተለያዩ ሴኩሪቲዎችን በመንገዛበት ጊዜ ቦንድ ኢኩዊቲም ትሬጀሪ ቢልም የተለያዩ ሴኩሪቲዎችን በመግዛት we should diversify our assets ማለት so attempt to lower risks by purchasing many different types of securities and approving many different types of loan to many customers. And the last one, managing liquidity. Liquidity problem we should have more liquid assets in order to meet our depositors' demand. So, I thought you know the bankos በሚያበድሩበት ጊዜ እኚህን 6 credit measurement ይጠቀማሉ ማለት ብድር ከመስጠታቸው በፊት they see the characters of the borrower they see the capacities of the borrower they see the capitals of the borrower they see the collateral of the borrower and the condition and the compliance of the borrowing activity ይሄን ሁሉ consider ካረጉት በኋላ ነው የሚያበድሩት ማለት characters a personal characteristics of the borrower honesty ነሱን attitude ነሱን or ብድሩን የመክፈል ፍላጎቱን commitment to pay date-ን ይሄንን ካለፈ ሂስትሪ ያሉ ከሚያቀርበው ፕሮፖዛል ከአምቢሽኑ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ካለው personal characteristics ያሉ capacity የቢዝነሱ አቅም ዲሳይድ ይደረጋል የቢዝነሱ የወሰደውን ገንዘብ የሚያውልበት ቢዝነስ የመክፈል አቅም አለው ወይ capital አሁን ያለው የፋይናንሻል ኮንዲሽንስ of the borrower collateral የሚያስይዘው ነገር አለው ወይ ዋስትና የሚያቀርበው ኢኮኖሚክ ኮንዲሽንስ አሁን ብናበድረው በዚህ ኢኮኖሚክ ኮንዲሽን የመመለስ አቅም አለው ብናበድረው ጥሩ ነው a compliance with different rule and regulation ከተለያዩ rule and regulation ጋር ይጣጣማል ወይ ይሄዳል ወይ we should compliance that rule and regulation ለዚህ እኚህን መለኪያዎች ካለፈ ነው ምን ማድረግ ያለብን ብድር መስጠት ያለብን ማለት ነው ያ ከሆነ ዲፎልት ሪስካችንን መቀነስ እንችላለን ማለት ያለ መመለስ እድሉ ሌላኛው liability management ነው we should manage the source of funds or liabilities in order to ensure that sufficient funds are available to meet loan demand and other commitment ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ ከከስተመር የምንቀበለው ይሄንን የliability or source of fundaችንን we should manage sufficient የሆነ ምን ያስፈልገናል ፈንድ ያስፈልገናል ለምን የምንፈልገውን ያክል ብድር ለመስጠት የምንፈልገውን ያክል different business activities ለመሳተፍ ኮሚትመንቶቻችንን satisfy ለማድረግ we should have to ensure sufficient fund ማለት ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን it involve forecasting the future loan demand and other cash requirement ምን ያክል loan demand requirement ይኖራል ብሎን forecast እናደርጋለን ምን ያክል እናበድር እንችላለን ምን ያክል loan demand ሊኖር ይችላል and other cash requirement ከኛ የሚጠበቅብን ሌሎች cash requirementዎች በኮንትራክት ሊሆን ይችላል whatever የተለያዩ ወደፊት የኛን cash የሚፈልጉ requirementዎቻችንን ዲተርማይን እናደርጋለን and we should raise the necessary funds
በቂ የሆነ ፈንድ ይሄን ነው ፎርካስቲንግ ሎን ዲማንድ ሰራ ምን ያክል ካሽ ሪኳየርመንት እንደሚኖረን ዲተርማይን አድርገን ዜን እንዴት ገንዘቡን እናገኝ ስንል ደግሞ we try to issuing further securities ለምሳሌ ባንኮች አይታችኋል አክሲዮን ይሸጣሉ የተለያዩ ፋይናንሻል ሴኩሪቲዎችን ይሸጣሉ and they try to adjust their interest ሬታቸውን ከፍ ያደርጋሉ በ7% የነበረውን በ8% ለአመት የምታስቀምጡት ከሆነ 10% በቴሌብር በሆነ ሳንዱ በተለያይታቸው ከቴሌብር ከዳሽን ባንክ ምናምን የሚሰራው they try to raise the necessary funds ከቆጠባችሁ እንደዚህ አይነት ኢንተረስት ታገኛላችሁ ከቆጠባችሁ ይሄን ያክል መኪና ተሸለማላችሁ እያሉ አላማቸው ምንድነው ማለት they try to raise a fund ማለት ምክንያቱም they should manage their liabilities ምክንያቱም ቅድም እንዳል future loan demand እና cash requirement satisfy ለማድረግ ማለት ነው okay next adequacy capital adequacy management so we should manage our capitals which means ለምሳሌ ካፒታል አዲኩዌሲ ማኔጅመንት ላይ ከመመለስ ካለበት ጥያቄው አንዱ ምንድነው why do or do not banks have to hold a lot of capital ምን ያክል ካፒታል መያዝ አለበት ትንሽ ነው መያዝ ያለበት ወይስ ብዙ ነው መያዝ አለበት ብዙ መያዝ ምን ጉዳት አለው ትንሽ መያዝ ምን ጉዳት አለው ስለዚህ ምን ያክል ካፒታል እንዲያዝ ምን ያክል ካፒታል asset is equal to liability plus capital ነው አይደል ስለዚህ capital account ላይ a capital or equity section actually how much amount of money or fund should be put የሚለው መመለስ አለበት so banks need to maintain at least a minimum capital ratio required by the regulator ስለዚህ ለምሳሌ በእኛ ኬዝ ናሽናል ባንክ ፕራይቬት ባንኮቻችን ሬጉሌት ያደርጋል ስለዚህ ናሽናል ባንክ በሚያዘው መሰረት የአሴታችንን 8% at least ካፒታል ላይ መኖር አለበት ስለዚህ የሚኒመም ሪኳየርመንት ሬሽዮ መቅረት የለባትም ማለት however if the bank maintain too much capital each shareholder will receive a small proportions of any distributions of it በጣም ብዙ ገንዘብ ካፒታል ላይ ማስቀመጥ ጉዳት አለው ምን አይነት ጉዳት አለው የፊርሙን ሊቨሬጅ ይቀንሳል የፊርሙ ሊቨሬጅ ቀነሰ ማለት ብዙ የማበደር አቅሙ ብዙ የመንቀሳቀስ አቅሙ ይቀንሳል ምክንያቱም አብዛኛው ገንዘቡ ካፒታል ላይ ስታክ ሆኖ ተቀምጧል ስለዚህ ለእያንዳንዱ ሼር ሆልደር የሚደርሰው ሪተርን ኦን ኢኩዊቲው ያንሳል ማለት ለምሳሌ አሁን ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ስንል ምን ማለታችን ነው ኔት ፕሮፊት ዲቫይድድ ባይ ኢኩዊቲ ካፒታል ስለዚህ ኢኩዊቲ ካፒታል በጣም እየጨመረ በሄደ ቁጥር ፕሮፊት ሌትስ ሴ ፕሮፊቱን ኮንስታንት እናደርገውና ኢኩዊቲ ካፒታሉ በጣም እየጨመረ በሄደ ቁጥር ሪተርን ኦን ኢኩዊቲው ምን እያደረገ ነው የሚመጣው እየቀነሰ ነው የሚሄደው አይደል እየቀነሰ ነው የሚሄደው ስለዚህ እያንዳንዱ ሼር ሆልደር የሚያገኘው ቫልዩ የሚያገኘው ጥቅም እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ሶ ሪተርን ኦን አሴታችን ኔት ፕሮፊት ዲቫይድድ ባይ አሴት አድርገን እናገኛለን ኢኩዊቲ መልቲፕላየራችን ደግሞ how much amount of our asset which is financed by our equity ስለዚህ ዜን በሌላ መንገድ ደግሞ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ለማግኘት ሪተርን ኦን አሴት መልቲፕላይድ ባይ ሪተርን ኦን አሴት መልቲፕላይድ ባይ ኢኩዊቲ መልቲፕላየር ማድረግ እንችላለን ስለዚህ if the capital is increased በሁለቱ ፎርሙላ እንዳየነው ካፒታሉ ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር ኢኩዊቲ መልቲፕላየር ፎል ያደርጋል ኢኩዊቲ መልቲፕላየር ቀነሰ ማለት ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ቀነሰ በዚህኛው ኬዝ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ቀነሰ ስለዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ አማውንት ኦፍ ካፒታል መያዛችን ሪተርን ኦን ኢኩዊቲያችን ይቀንስብናል again the same time ደግሞ ትንሽ ካፒታል መያዝ ደግሞ የኢንሶልቨንሲ ችግር ያመጣል ኢንሶልቨንሲ ችግር ምን ማለት ነው the amount of liability greater than the assets of the business insolvency which means የድርጅቱ አሴት ሊያቢሊቲውን መክፈል የማይችልበት ደረጃ ከደረሰ የኢንሶልቨንሲ ችግር ይፈጠራል ስለዚህ ይሄንን ባላንስ ማድረግ አለብን ማለት ነው ለምሳሌ ሁለቱን ባንኮችን እንሰጥ ለምሳሌ ሴፍ ኤንድ ሻኪ ባንክ የሚለውን እንሰጥና ለምሳሌ ይሄኛው ባንክ አሴት አለው ሪዘርቭ ሴኩሪቲ ሎን ኤንድ አዘር አሴት ቶታል አሴት 100 ሚሊዮን አለ ኤንድ ሊያቢሊቲ ኤንድ ኦነርሺፕ ደግሞ በዚሁ ተሰጥቷል ሊያቢሊቲ transaction deposit 10 በቢሊየን የተሰጠው ለተኛ ሚሊዮን ያለ ማውራት እንችላለን ኮንሰፕቱ ማየት ነው የምንፈልገው and then transaction deposit again liability ነው borrowing ስንት አለ
5 ቢሊዮን ነው ካፒታሉ ምን ያክል ነው እዚህ ጋር 10 ቢሊዮን በዚህ በኩል ደግሞ ይሄኛው ባንክ ደግሞ ካፒታሉ ስንት ነው 1 ቢሊዮን ሌላ ነገራቸው ተመሳሳይ ነው አይደል ሌላ ነገራቸው ተመሳሳይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ነን ትራንዛክሽን ዲፖዚት 80 ነው እዚህ ጋር 75 ነው እሱ ልዩነት አይፈጥርም ነገር ግን let's say ቶታል አሴታቸው ስንት ነው 100 ቢሊዮን ነው then ካፒታላቸው ይሄ 10 ነው ይሄ 1 ነው let's say which of the following bank is more profitable assume net profit is 10 billion dollar ሁለቱም ባንኮች 10 billion dollar net profit ቢኖራቸው የትኛው ባንክ የበለጠ profitable ነው ሁለቱም 10 ቢሊዮን አትርፈዋል ነገር ግን ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ስንሰራ የትኛው ባንክ የተሻለ ፕሮፊታቢሊቲ አለው የሚለው ነው የምንሰራው ስለዚህ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ማለት ምን ማለት ነው ኔት ፕሮፊት ዲቫይድድ ባይ ኢኩዊቲ ካፒታል ስለዚህ ሁለቱንም እንሰራለን ማለት ነው so the first bank ሪተርን ኦን ኢኩዊቲያችን ስንት ነበር ሪተርን ኦን ኢኩዊቲያችን 10 ሺህ ነው 10 ቢሊዮን ነው ሪተርን ኔት ፕሮፊታችን 10 ቢሊዮን ነው ካፒታላችንም 10 ቢሊዮን ነው ስለዚህ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ስንት ሆነ ማለት 1 ቢሊዮን ዶላር ሆነ ማለት okay let's come to on the second bank the second bank ደግሞ ሪተርን ኦን net profit ስንት ነው 10 ቢሊዮን ካፒታሉ ግን ስንት ነው 1 ቢሊዮን ስለዚህ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ስንት ሆነ ማለት 10 ቢሊዮን ስለዚህ እኚህን ሁለት ባንኮች በመናነጻጽርበት ጊዜ የትኛው ባንክ ሞር ፕሮፊታብል ነው the second bank ይሄኛው ሞር ፕሮፊታብል ምክንያቱም ሪተርን ኦን ኢኩዊቲው 10 ቢሊዮን ዶላር 10 ቢሊዮን ምን ማለት ነው በየአንድ ብር ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት 10 ብር ጀነሬት ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ዳቋም በዚህኛው ባንክ ስንሄድ ማለት እዚህኛው ጋር የ10 ብር ወይም የአንድ ብር ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት የአንድ ብር ኔት ፕሮፊትን ይወልዳል ስለዚህ እኩል በኩል ነው ማለት የአንድ ብር ኢኩዊቲ አንድ ብር ኔት ፕሮፊትን ይወልዳል እዚህ ጋር ግን የአንድ ብር ኢኩዊቲ ኢንቨስትመንት የ10 ብር ኔት ፕሮፊትን ይወልዳል ስለዚህ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲው ትልቅ ነው 10 ስለዚህ የትኛው ባንክ ጋር ኢንቨስት ማድረግ ትፈልጋላችሁ ብንባል the second bank is more profitable so we need to invest on the second bank but ቅድም ብለናል minimum amount of capital መያዝ ደግሞ የራሱ ችግር አለ minimum amount of capital መያዝ ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን assume that the same question ነው assume that $5 billion or 5 billion birr of loan went bad and had to be write off ስለዚህ ሁለቱም ካበደሩት ብድር ውስጥ 5 ቢሊዮኑ በቃ አይሰበሰብም ዲፎልት አጋጠመው ያለ መመለስ እድሉ ከፍተኛ ነው በቃ አይሰበሰብም ስለዚህ ራይት ኦፍ መደረግ አለበት ብንባል የመጀመሪያው ባንክ ያበደረው ቅድም 90 ሚሊዮን ነበር አሁን 5 ቢሊዮን ስንቀንስበት 85 ቢሊዮን ነው ዜን ከካፒታሉም ላይ ስንት ይቀንሳል ማለት ነው ራይት ኦፍ ስናደርግ ሁለቱን እንቀንሰው ሎኑን አሴታችንና ካፒታላችንን እንቀንሰው ስለዚህ 90 ሚሊዮን ነበር 5 ቢሊዮን ስንቀንስ 85 ሆነ 10 ቢሊዮን ነበር 5 ቢሊዮን ስንቀንስ 5 ቢሊዮን ሆነ ካፒታላችን አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ስመጣ አጌን ሎኑ 90 ቢሊዮን ነበር 5 ቢሊዮን ስንቀንስ ስንት ሆነ 85 ቢሊዮን but when we come to capital we go to negative form እንሄዳለን ማለት ካፒታል ላይ ስንሄድ ኔጌቲቭ ምክንያቱም 1 ቢሊዮን አልነበር 5 ቢሊዮን ራይት ኦፍ ስናደርገው የ4 ቢሊዮን ኔጌቲቭ ባላንስ ይኖራል ይህ ምንን ያሳየናል ሁለተኛው ባንክ ምንም እንኳን በቀድሞ ፕሮፊታብል ነው ብንለው በዚህ ኬዝ ግን ምን ይሆናል ኢንሶልቨንሲ ፕሮብለም አጋጥሞታል ማለት ነው የቶታል ሊያቢሊቲው በጣም ከፍተኛ ነው ሚኒመም አማውንት ኦፍ ካፒታል የሚያዙ ቢዝነሱ የመቀጠል እድሉ ጥያቄ ምልክት ውስጥ እየከተተበት ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጋር በደም ኮንሰርን አድርገን ማየት አለብን ማለት ነው before the bad loans the shareholders would prefer the second bank አይደል ሼኪ ባንክስ ነበር ምን ፈልገው ምክንያቱም ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ትልቅ ስለሆነ ነገር ግን after the bad loan የማይሰበሰበው ሎን ካጠፋም በኋላ የመጀመሪያው ባንክ ወይም ሴፍቲ ባንክ would be still the operations ምክንያቱም በቂ የሆነ ካፒታል ይዞ የመጀመሪያው ባንክ ሴፍቲ ባንክ ምንለው ማለት ሁለተኛው ባንክ ግን የምን ችግር ይገጥማል ፕሮፊታብል ቢሆን በመጀመሪያው ኬዝ በሰከንድ ኬዝ ግን ኢንሶልቨንሲ ይገጥማል ማለት so
Due to these issues, risk and return trade-off regulated put the capital requirement on banks. ለምሳሌ የበኛ ሀገር ባንክ 8%. A minimum capital requirement in Ethiopia is 8% of the asset. Always ናሽናል ባንክ የሚያስከረዳቸው ባንኮችን አሴት ብለው ካስቀመጡት አማውንት ውስጥ at least 8% capital ላይ መኖር አለበት ማለት the minimum capital requirement. Okay, next, what are the strategies for managing capitals? So what should a bank manager do if he or she feels the bank is holding too little capital? ቅድም እንዳየነው እንግዲህ በጣም ትንሽ ካፒታል መያዝ ለኢንሶልቨንሲ ችግር ስለሚያጋጥመን if we believe that የያዝነው የካፒታል መጠን ትንሽ ነው ብለን ማመንን ሰዓት ምን ማድረግ አለብን? The first one, we should issue the stock. አክሲዮኖችን ኢሹ በማድረግ ካፒታላችን ሬዝ ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው we should decrease our dividend. ዲቪደንዳችንን በመቀነስ ለሼርሆልደሮቻችን የምንከፍለውን ዲቪደንድ በመቀነስ ወደ ምን እንቀይረዋለን? ወደ ሪቴን ኢርኒንጋችንን እናሳድግ። ምክንያቱም ሪቴን ኢርኒንግ አንዱ የኢኩዊቲ ሴክሽን ስለሆነ ማለት። ሌላኛው we should slow up our growth ማለት asset growth. አሴት ላይ ኢንቨስት የምናደርገው የተለያዩ ሴኩሪቲዎች ላይ ኢንቨስት የምናደርገው ነገር ሆልድ ዳውን እናደርገዋለን ማለት። ምክንያቱም we need to have a capitals. Okay, the reverse views. If we feel we hold too much capital, በጣም ብዙ ካፒታል ይዘናል ብለን ፊል የምናደርግ ከሆነ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲያችን ዝቅተኛ ነው። ምክንያቱም ብዙ ካፒታል ይዘናል። ምን እናድርግ? we should retire our stock ማለት አክሲዮናችንን መልሰን እንሰበስባለን ማለት ነው። ትሬጀሪ ሼር እንላቸዋለን አይደል? የሸጥናቸውን አክሲዮኖች መልሰን እንገዛለን። ስለዚህ መልሰን ስንገዛ ብርን ከፍላቸዋለን፣ የኢኩዊቲ ሴክሽኑን እንቀንሰዋለን ማለት። we should increase our dividend and reducing our retaining, and we can increase our assets ማለት ነው። አሴቶቻችንን ኢንክሪዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሴት ስንል በባንክ ምን ይሆናል? ብድር ይሆናል ማለት ነው። ብድር ምናበድረው መጠን በጣም እናበዛዋለን ማለት ነው። Okay, next, a capital requirement. So when we talk about a bank, they should meet a minimum paid up capital. የተከፈለ ዝቅተኛ የተከፈለ ካፒታል ማለት ነው። minimum paid in capital የምንለው ማለት። So it should be paid in cash and deposit in a block account ማለት። በማይንቀሳቀስ የናሽናል ባንክ አካውንት ውስጥ ክሎዝ አድርገው የትኞቹን ባንኮች ሚኒመም የሚባለውን ሪኳየርመንት ምን ማድረግ አለባቸው? ሚኒመም paid in capital ከባለ አክሲዮኖቹ የሚከፈለውን ያንን ነገር ሰብስበው ለምሳሌ በናሽናል ባንክ ሚላል at minimum የትኛውን ባንክ እስከ 2021 ድረስ ከ2026 ድረስ ሚኒመም ፔይንግ ካፒታላቸው የተከፈለ ካፒታላቸው ስንት መሆን አለበት? 5 ቢሊዮን ብር መሆን አለበት። እስከ ቅርብ ጊዜ 2 ቢሊዮን ነበር። በ2021 ነው ይህ ዴሪቬቲቭ የወጣው። እስከ 2026 በ5 ዓመት ውስጥ አሁን 2023 ላይ ነን አይደለ? ይሄ ቪዲዮ ሲሰራ 2023 ላይ ነው። እስከ 2026 ኤቭሪ ባንክስ የተከፈለ ካፒታላቸው ስንት መሆን አለበት? 5 ቢሊዮን ብር መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። based on the derivative of national bank ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤግዚስት ያደረጉት ባንኮች በዚህ ከ2021 እስከ 2026 ማሟላት አለባቸው። አዳዲስ የሚመሰረቱት ከሆኑ አዲስ ባንክ ከሆነ ግን እስከ 7 ዓመት ሚኒመም ሪኳየርመንቱን ማሟላት ይችላል። ነገር ግን አዲስ ባንክ ለመመስረት ምን ማድረግ ነው? we should succeed to collect 5 billion ብር from its founding shareholder 500 ሚሊዮን ብር መሰብሰብ አለብን and meeting ማከናወን አለብን license ማግኘት አለብን ከናሽናል ባንክ in order to open a new banks ማለት ነው። Okay, next, off balance sheet activity no. So off balance sheet activities sንል banks they may engage on different activities that are not represented or that are not included on the balance sheet ማለት. So to protect themselves against interest rate increase, banks engage in different and in many fee related activities that do not appear on their balance sheet ማለት. ለምሳሌ አይታችሁ እንደሆነ ምን ያደርጋሉ? ከውጭ እቃ ለሚያስመጣ ኢምፖርተር ሌተር ኦፍ ክሬዲት ይሰጡታል። የብድር መተማመኛ ማለት
letter of credit እሱ በብድር እቃውን እንዲያመጣ እንደ ዋስትና ማለት letter of credit loan guarantee ምንለው and different foreign exchange activity ላይ ይሳተፋሉ all they try to generate income from different areas from different operations of the speculative activity launch derivative activity forward option ወይም forward future የሚባሉ የተለያዩ አክቲቪቲዎች ላይ በመሳተፍ ኢንካማቸውን ከፍ ማድረግ ይፈልጋሉ ስለዚህ እነዚህ ምንላቸዋለን ኦፍ ባላንስ ሺት አክቲቪቲ they are not actually recorded letter of credit ለምሳሌ ባላንስ ሺት ላይ መዘገብ ነገር ግን በዛ ኢንካም ሲያገኙ ኢንካሙን ይመዘግቡታል ነገር ዋንኛው የባንክ የተቋቋመው ምን ለማግኘት ነው አበድሮ ተበድሮ በማበደር ውስጥ የሚገኘው አሴት ትራንስፎርሜሽን ጀነሬት ለማድረግ ነበር main or primary income ውስጥ ነው ነገር ግን ሌሎች fee related activities በዚህ መልኩ ውስጥ ይካፈላል ማለት so all these activities involve risk and potential conflict ሊኖር ይችላል ስለዚህ we should manage that one ሌላኛው measuring bank performance ስለዚህ ሌላኛው ማየት ያለብን ስለ ባንክ ስናወራ measuring bank performance how we can measure the performance of our banks so we can use our income statementአችንን balance sheetአችንን በመጠቀም የባንካችንን performance operational performance and financial performance measure እናደርጋለን ማለት ነው so operating income operating expense net operating income ከኢንካም ስቴትመንታችንን በማየት እንችላለን as we know the income statement and balance sheet for banking industries it is different from manufacturing or merchandising የባንኪንግ እና የመርቸንዳይዚንግ ወይም የማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ በመናየበት ጊዜ ይለያያል ለምሳሌ ኢንካም ስቴትመንት ላይ በመናየበት ጊዜ ማኑፋክቸሪንግ ድርጅት ምን አለ ሴል ማይነስ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ አይደል merchandising ተመሳሳይ ነው sale minus cost of goods sold gross profit ይሰጣል but when you come to banking there is no cost of goods sold የሚሸጥ ምርት የለም አገልግሎት ነው ያለው interest income እና interest expense ነው ትልቁ ወጪ የሚይዘው ማለት okay different performance measurements ቅድም እንዳየነው return on assetን ለማግኘት net profit divided by asset net profit ማለት return on asset ምን ማለት ነው የአንድ ብር asset ላይ ኢንቨስት ያደረግነው ምን ያክል ፕሮፊት ጀነሬት ታደርግልናለች ይሄንን ነው መስለ ትልቅ እንዲሆን እንፈልጋለን ሪተርን ኦን ኢኩዊቲም ተመሳሳይ ነው 1 ብር ኢንቨስትመንትስ ኦን ኢኩዊቲ ምን ያክል ኔት ፕሮፊት ያመጣልናል የሚለውን እንሰራለን ኮስት ቱ ኢንካም ሬሺዮአችንን ደግሞ እንሰራለን በኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሳችን ያወጣነውና በኦፕሬቲንግ ሪቬኑአችን መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ እንሰራለን አንድ ብር ኦፕሬቲንግ ሪቬኑ ለማግኘት ምን ያክል ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ አወጣን የሚለውን cost to income ratioአችንን እንሰራለን ሌላኛው net interest margin በብድር ያገኘነው ወይ interest incomeአችንን ሲቀነስ interest expenseአችንን ዜን ያበደርነው asset ማለት ወይም የተበደርነው liability ምክንያቱም በተበደርነው liability ነው ወደ asset የምንቀይረው ስለዚህ በእነዚህ መለኪያዎች የባንክን performance እና ሌሎችም አሉ የባንክን performance measure ማድረግ እንችላለን ማለት ነው The last thing that we should see for this chapter which is central banks. So central banks they operated at the very centers of a national financial systems like as the name indicates central banks እንል ወይም national banks እንል አጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የናሽናል ፋይናንሻል ሲስተሙ regulated የሚያደርግ ወይም operated የሚያደርግ ባንክ ነው ማለት so government implement their monetary policies using their central bank የሁሉም ሀገር በተሄዱ ለምሳሌ በአሜሪካ ፌደራል ሪዘርቭ እንለዋለን በኢትዮጵያ ናሽናል ባንክ እንለዋለን በሌሎች ባንክ ሴንትራል ባንክ እንለዋለን ስለዚህ they try to use their central bank government central ባንካቸውን በመጠቀም የተለያዩ ሞኔታሪ ፖሊሲያቸውን የዲማንድ money demand and money supplyያቸውን የኢንፍሌሽን የአንኤምፕሎይመንት ኢኮኖሚክ ግሮዛቸውን ፖሊሲያቸውን ያስፈጽሙበታል ይሄንን ሴንትራል ባንክ በመጠቀም ማለት ምክንያቱም ጎልድ ጋር እነሱ ነው ፎሬን ከረንሲ ከዛ ጋር ይገናኛል የውጭ ብድር ክፍያ ከናሽናል ባንክ ጋር ነው የሚያያዘው አገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ባንኮች በሙሉ under the regulations of national bank ናቸው ስለዚህ they try to use central bank in the policy implementation ፖሊሲያቸውን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ይጠቀሙበታል and they are usually public bodies
but increasingly they operated independent of the government controls and political interface ማለት ቀደም ያለው So what is the role of central banks? Acting as a bank to the banking system by accepting deposit from and lending to the commercial. ለምሳሌ ናሽናል ባንክ ከሁሉም ምን ይቀበላል? ሚኒመም ሪኳየርመንት ይቀበላል። ሚኒመም ፔዲንግ ካፒታል ይቀበላል። በየወሩ ካላቸው የብድር የአሴት መጠን የተወሰነ ፐርሰንቴጁን ይቀበላል። ስለዚህ they try to ናሽናል ባንክ ከሁሉም ፕራይቬት ባንኮች ዲፖዚት ይሰበስባል። ያንን ዲፖዚት መልሶ ደግሞ ሊኩዊዲቲ ፕሮብለም በሚያጋጥማቸው ጊዜ ለራሳቸው መልሶ ያበድራቸዋል ለመንግስት ያበድራል ናሽናል ባንክ ማለት ስለዚህ acting as a bank to the government እንደም ለመንግስት ያበድራል ያለው and managing the national debt አገሪቷ ላይ ያለውን አጠቃላይ የብድር ሁኔታ ያከፋፈል ስርዓት የብድር መጠን እንዴት ይከፈላል አጠቃላይ ከአገሪቷ ብድር ጋር ያለውን ማኔጅ የሚያደርግልን ናሽናል ባንክ and they regulate the domestic banking systems አገር ውስጥ የሚሳተፉ ማንኛውም አይነት ባንኪንጎችን ሬጉሌት የሚያደርገው የተለያዩ ዴሪቬቲቮችን በማውጣት የተለያዩ ሩል and regulationዎችን በማውጣት የሚከታተላቸው የሚቆጣጠራቸው ሁሉም ፕራይቬት ባንኮች ተጠሪነታቸው ነው ማለት ለናሽናል ባንክ ነው and acting as a lender for last resort to make banking system in financial crisis የተለያዩ financial crisis ያጋጥማሉ እኛ ሀገር ብዙ happen ስላላደረገ ነው እንጂ በተለያዩ ሀገራት financial crisis ያጋጥማሉ financial crisis በሚያጋጥሙት ጊዜ last resort ምንለው በቃ ይሄንን ሁሉ ሊያስወጣ የሚችለው ሌንደር ማን ነው የሚሆነው ናሽናል ባንክ ነው ሁሉም ባንኮች በሚከስቡበት ጊዜ ናሽናል ባንክ ያለውን አቅም ሙሉ ተጠቅሞ financial crisis እንዲሶልቭ እንዲደረግ ባንኮች ስራቸውን እንዲቀጥሉ የማረግም ኃላፊነት አለበት ማለት and setting the official short term interest rate which means ለምሳሌ ባንክ ለትንሹ የብድር መጠን እና ትልቁን የብድር መጠን ሴት ያደርጋል ለምሳሌ ዲፖዚት ስናደርግ 7% እናገኛለን እስከ 10% እስከ 11% ባንኮች እዛው ሊጫወቱ ይችላሉ ስለዚህ ሚኒመም and maximum interest rate-ን ፊክስ የሚያደርገው central bank or national bank and they controlling a money supply and money demand አይደል ወደ ገበያው የሚገባውና ገበያ ውስጥ ያለውን money demand and supply they try to control and they issuing notes and coin አይደል ብር በማተም ሳንቲሞችን በማተም ወደ ኢኮኖሚ የሚያስገባው central bank ነው holding national gold and foreign currency reserve ስለዚህ የሀገሪቷን national gold በመሰብሰብ እና ደግሞ የውጭ ምንዛሬን ሪዘርቭ በማድረግ foreign currency reserve ምንለው ለተለያየ ፐርፐዝ ሊውል የሚችል የሀገሪቷን የጥሬ የውጭ ምንዛሬ ሪዘርቭ የሚያደርገው ጎልድ ከተለያየ ቦታ እየገዛ ሪዘርቭ የሚያደርገው ሆልድ የሚያደርገው ናሽናል ባንክ ነው ማለት and they influencing the value of national currency through activities such as intervention on the currency market ለምሳሌ የኢትዮጵያን የብር devaluation ሲሆን ወይም appreciator ሲያደርግ ወይም depreciated በሚያደርግበት ጊዜ ይሄን የሚወስነው actively engage የሚያደርገው ማለት ነው ናሽናል ባንክ ነው and it providing depositors protection schemes for bank deposit እኛ የምናስቀምጠው ገንዘብ የት ነው የሚሄደው ወይም ደግሞ የማግኘት መብት አለን በሚፈልግበት ጊዜ ያንን ፕሮቴክሽን የሚሰጠን national bank ነው and also licensing supervision and regulating the operating banks insurance companies and other financial institutions እኚህን ሁሉ ፍቃድ የሚሰጠው supervision የሚያደርገው regulated የሚያደርገው በሀገሪቱ ውስጥ የሚሰጠው ኢንሹራንስ ካምፓኒዎችና ሌሎች financial institutions በሙሉ regulated የሚያደርገው central bank ወይም national bank እንለዋለን ማለት ቅርብ ጊዜ ግን አንድ የተነሳ ኮንሰፕት አለ እዚህ ጋር ኢንሹራንሶች ለብቻ ሌላ ሬጉሌተር ይኖራል ብለው እየሰሩ ነው ናሽናል ባንክ ባንኮችን ሬጉሌተር ያርግ እኛን ደግሞ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎችን ሌላ ሬጉሌተር ይኖር ብለው ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ጥያቄ እየቀረቡ ቅርብ ጊዜ ሌላ ሬጉሌተር እንደሚኖር ይጠበቃል ኢንሹራንስ ካምፓኒዎችን ብቻ ሬጉሌተር የሚያርግ ነገር ግን አሁን በማን ስር ናቸው በናሽናል ባንክ ስር ናቸው ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ለቻፕተር 3 ያዘጋጀሁላችሁ ፓርት 1 እና ፓርት 2 ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ኔክስት በሌሎች ቪዲዮዎች እንገናኛለን እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ